Glory to God in the highest. Today's topic is, like Apostle Peter, rise from weakness to strength. Heavenly Father, I thank you for the past week. Lord, help me, your servant, to deliver the message in a fruitful way. May this message transform those who hear me. I pray in the name of Jesus. Amen. Peter was the first disciple chosen by Jesus. Peter's name is the first in the list of the apostles as per Luke chapter 6 verse 14. Peter was a very ordinary, weak and ignorant fisherman to begin with Jesus, but he rose above everyone and got strong and blessed once he walked with Jesus for 3 years and the Holy Spirit came upon him. I would like to discuss a few points about Peter. One, the choosing of Peter. According to St. Matthew's Gospel, chapter 4, verses 18 to 22, after John the Baptist had been taken into custody, Jesus came into Galilee preaching the gospel of God. While Jesus was walking by the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon, who was called Peter, and Andrew, his brother, casting a net into the sea as they were fishermen. In verses 19 and 20, it says, "And Jesus said to them, 'Follow me, and I will make you fishers of men.' Immediately they left their nets and followed him. Going on from there, Jesus saw two other brothers, James and the son of Zebedee. James, the son of Zebedee, and John, his brother, in the boat with the Zebedee, their father, mending their nets, and he called them. Immediately they left the boat and their father and followed Jesus." Point 2, the foundation of the Christian church. According to St. Matthew's Gospel, chapter 16, one day Jesus asked his disciples what the people thought about the Son of Man. They said that the people held different opinions about him. Then Jesus asked them what they thought about him. In verse 16, Simon Peter answered, "You are the Christ, the Son of the living God." Verses 17 to 19, and Jesus said to him, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, because flesh and blood did not reveal this to you, but my Father who is in heaven. I also say to you that you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overpower it. I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall have been bound in heaven, and whatever you loose on earth shall have been loosed in heaven." The Christian church is built on this promise made by Jesus. According to St. John's Gospel, chapter 21, verses 15 and 17, we see Jesus and Peter alone. Jesus asked Peter 3 times if he loved him. Each time Peter said he loved him. In reply, Jesus said each time, "Tend my lambs, shepherd my sheep, and tend my sheep." At 3 different times it happened. Jesus wanted Peter to continue leading the apostles and all the Christians in the way Jesus trained him. 3, the weakness of Peter. According to St. Matthew's Gospel, chapter 16, verses 21 to 28, we see the reaction of Peter when Jesus foretold his passion. One day Jesus foretold his disciples about his passion, crucifixion, and resurrection. Peter took him aside and rebuked him and said it should not happen to him. He had not understood the purpose of the crucifixion. He talked like this out of his love for Jesus. St. Matthew's Gospel, chapter 16, verse 23, Jesus turned around and said to Peter, "Go behind me, Satan. You are a stumbling block to me,
for you are not setting your mind on God's interest, but man's. Peter was not wise enough to understand what Jesus meant, as he was ignorant and weak. St. Matthew's Gospel, chapter 17, we see the transfiguration of Jesus. During the transfiguration of Jesus on Mount Tabor, Peter, John, and James were with Jesus. The divine experiences they felt were so much that Peter did not want to go away from there. He asked Jesus for permission to build 3 tabernacles for Jesus, Moses, and Elijah. When the voice of God was heard from the clouds, the disciples fell face down to the ground and were terrified. Jesus touched them and strengthened them. In Matthew's Gospel, chapter 26, we can see Peter with Jesus in the Garden of Gethsemane. Before Jesus was arrested, he went to the Garden of Gethsemane with Peter and the 2 sons of Zebedee. Jesus went away to pray, asking them to stay awake with him to gain more strength. He was greatly grieving and distressed. He fell on his face and prayed to his Father. When he came back to the disciples, he found them sleeping. He went to pray 2 more times, asking them to stay awake. All the 3 times, Jesus found them sleeping. Soon, Jesus got arrested. Peter did not understand the seriousness of what Jesus told him and the others. For the weakness and repentance of Peter. In St. Luke's Gospel, chapter 5, we see the miracle of the fishing. One day, Jesus got into Peter's boat in the lake of Gennesaret and started speaking to the crowd. Later, Jesus asked Simon Peter to throw the net deep into the water. Peter tried to catch fish all night, but he got nothing. Because Jesus told him, he threw the net unwillingly. The quantity of fish he got was so much that the net was about to break. People from other boats came and helped him. Peter felt so guilty in his mind for not trusting in the words of Jesus that he fell down at the feet of Jesus and said in St. Luke's Gospel, chapter 5, verse 8, "Go away from me, Lord, for I am a sinful man." Each time Peter learned from his mistakes. The more he came to know Jesus, the more he believed in him. In St. Matthew's Gospel, chapter 26, verses 69 to 75, and in St. Luke's Gospel, chapter 22, we see Peter denying Jesus. When Jesus was taken before the high priest, Peter sat outside in the courtyard. 2 servant girls and the bystanders identified Peter and questioned him at 3 different times, saying that he too was with Jesus. As Peter was very weak-minded and scared of death, he denied Jesus all the 3 times, swearing that he did not know Jesus. St. Matthew's Gospel, chapter 26, verse 25, then Peter remembered the word which Jesus had said, "Before a rooster crows, you will deny me 3 times. Then he went out and wept bitterly. 5. We see the strengthened Peter. In Acts of the Apostles, chapter 2, we see the day of the Pentecost. On the day of the Pentecost, the Holy Spirit came upon the disciples who were praying together. They spoke in tongues, and the people who spoke different languages heard in their own language. Peter boldly addressed the crowd as he was filled with the Holy Spirit. Peter, who was scared and weak before, gained strength from the Holy Spirit and declared about the purpose of the crucifixion of Jesus. The hearts of the people who heard Peter were moved, and they asked Peter what they should do to gain salvation. In Acts chapter 2, verse 38, Peter said to them, "Repent and each of you be
baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. About 3,000 people received baptism and joined the church on the day of Pentecost. In Acts of the Apostles chapter 4, we can see Peter and John in jail. When Peter and John were preaching the gospel and proclaiming the resurrected Jesus, the priests and the temple guard disturbed them, laid hands on them, and put them in jail until the next day. More and more people started believing in Jesus, and the number of believers came up to 5,000 people. Peter, who denied Jesus 3 times, became the propagator of faith. 6. The healing gift of Peter. In Acts chapter 3, we see Peter heals a lame man. At the gate of the temple called Beautiful, there was a lame man who used to beg for money. When Peter and John passed by, he begged them for alms. Peter asked him to walk in the name of Jesus. Immediately he was able to walk. With them he entered the temple, walking, leaping, and praising God. It was the Holy Spirit in Peter that helped him heal this lame man. In Acts chapter 5 verse 15, we see the shadow of Peter healed sick people. People even carried the sick out into the streets and laid them on pallets for them to get healed when the shadow of Peter fell on them. Many healings of sick people and those who were afflicted with evil spirits took place at the hands of the apostles. In Acts chapter 9, verses 32 to 35, we see Aeneas healed. When Peter was at Lydda, there was a man named Aeneas, who was paralyzed for 8 years. In verse 34, Peter said to him, Aeneas, Jesus Christ heals you. Get up and make your bed. Immediately he got up. Because of this one healing, all those who were in Lydda and Sharon turned to the Lord. In Acts chapter 9 verses 36 to 43, we see the woman Tabitha restored to life. In Joppa, there was a very kind and charitable woman and disciple named Tabitha who fell sick and died. Lydda was near Joppa, and the disciples sent 2 men to get Peter to heal her. Peter came and sent out of the room all the women who were weeping. Verse 40, he knelt down and prayed, and turning to the body, he said, Tabitha, arise. She came back to life. It became known all over Joppa, and many believed in the Lord. 7. God involves angels in the life of Peter. An angel got the apostles out of a public jail. In Acts chapter 5 verses 19 and 20, we see the high priest and his associates put the apostles in a public jail out of jealousy. But an angel of the Lord opened the gates of the prison and asked them to preach the gospel in the temple. In verse 42, it says, and every day in the temple and from house to house, they kept right on teaching and preaching Jesus as the Christ. In Acts chapter 12, King Herod imprisons Peter. Under King Herod, James, the brother of John, was put to death by a sword, and Peter was put in prison. 4 squads of soldiers guarded him. His church prayed for him fervently. Peter was bound with 2 chains and was sleeping between 2 soldiers. Guards in front of the door were watching over the prison. Verse 7, an angel of the Lord suddenly appeared, and a light shone in the cell. The angel struck Peter's side and asked him to get up quickly, put on the sandals, wrap his cloak around him, and follow him. The chains fell off his hands. The guards did not notice them, and the iron gate opened by itself. After they went out into the street, the angel departed from him. 8. The works of the Holy Spirit through Peter. In Acts of the Apostles chapter 5,
we see the death of Ananias and Sapphira. It was the custom in the fellowship of the apostles that the proceeds of the sold properties were brought to the apostles instead of keeping it for their own household. Ananias and Sapphira sold their property and kept a portion for themselves. When Peter asked them separately if they contributed was the entire money, both of them lied. Through the Holy Spirit, Peter already knew that they both lied. While speaking, they both fell and died at separate times. Each one was buried immediately after the death. In Acts of the Apostles chapter 10, we see the visions of Cornelius and Peter. Cornelius was a very praying and charitable centurion at Caesarea. One day an angel of God appeared to him and requested him to send men to get Peter, who was at Joppa. The next day Peter got a vision of all kinds of animals and creatures coming down from the sky in a sheet, and a voice telling him to kill and eat. He refused to eat as it is unclean. It happened 3 times. Then the Spirit of the Lord told him that 3 men are looking for him and asked him to go with them. Peter understood from his vision that God wanted him to preach the gospel to Gentiles and that God has no partiality. Peter went with them and entered Cornelius' house. All his friends and relatives were assembled there. Peter preached the gospel there. Verse 44, while he was preaching, the Holy Spirit fell upon all those who were listening to the message. They exalted God and spoke with tongues. Later, they all got baptized. 9. Peter's teachings. Peter did not understand much from the teachings of Jesus. After his resurrection, Jesus breathed the Holy Spirit into them while they were praying together. After the Holy Spirit came upon Peter, he started conveying the saving plan of Jesus. 1 Peter chapter 2 verse 24, Peter says, and he himself bore our sins in his body on the cross, so that we might die to sin and live to righteousness. For by his wounds you were healed. Peter says about the reward of suffering in 1 Peter chapter 3 verse 14, but even if you should suffer for the sake of righteousness, you are blessed, and do not fear their intimidation, and do not be troubled. Peter tells us how to gain the crown of glory. 1 Peter chapter 5 verse 6, therefore humble yourselves under the mighty hand of God, that he may exalt you at the proper time, casting all your anxiety on him, because he cares for you. 2 Peter chapter 3, he exhorts us to live in the hope of the Lord's coming. Verse 9, the Lord is not slow about his promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing for any to perish, but for all to come to repentance. Verse 18, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Because of his weakness, Peter could not stay awake and pray with Jesus for the strength to endure the ordeal to come. It was his weakness and fear that made him deny his Lord 3 times, even though he loved him. He was not prepared with inner prayer to resist his temptations. Once Peter realized how imperfect he was in prayer, he cried bitterly after denying Jesus 3 times. That is why when he got filled with the Holy Spirit and gained strength, he wrote in 1 Peter chapter 5 verse 8, be on the alert, because your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. 10. How did Jesus prepare Peter? Jesus allowed the temptations in the life of Peter to prepare him better for leading the other disciples and the entire Christians. Luke chapter 22 verse 31 and 32. Simon, Simon, behold, Satan has demanded permission to sift you like wheat, but I have prayed for you that your faith may not fail, and you, when once you have turned again, strengthen your brothers. Jesus said it. The last point,
11. The rewards for Peter and other apostles. Peter and the other apostles will have the highest positions in the kingdom of God. Luke chapter 2, verses 28 to 30, Jesus said, "You are those who have stood by me in my trials, and just as my Father has granted me a kingdom, I grant you that you may eat and drink at my table in my kingdom, and you will sit on thrones judging the 12 tribes of Israel." Now, let us think about ourselves. Peter was not rich or educated or smart like many of us. He was just a fisherman, but Jesus chose him as his first apostle. When Jesus strengthened him, he got filled with the Holy Spirit and became capable of doing miracles like Jesus did. He will sit on a throne to judge the 12 tribes of Israel. We may think of ourselves as powerful people in this world in many ways. In front of God, we will be nothing if we love the world more than God and live a worldly life. But if we surrender to God, humble ourselves, repent, and do the will of God, we can also become great in the kingdom of God. Some people may be poor, humble, uneducated, and not known much by the society. They may be very praying people who keep a good relationship with God and live according to the will of God. God will keep them in a higher level in the kingdom of God. Some people may be sinners living with no hope. Let us think what level we are at in our relationship with God and in doing His will. It is not too late. I became strong when the Holy Spirit came upon me. If we really desire, we can also get strong in the Holy Spirit and inherit the kingdom of God like Peter. With this, the message ends. Heavenly Father, I glorify your name. Lord, bless each and everyone who hears this message. Lord, help everyone to humble down before God, repent over the sins, pray for more graces, and get strong and blessed like Peter. I pray in the precious name of Jesus Christ. Amen. ദൈവത്തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം അപ്പസ്തോലനായ പത്രോസിനെ പോലെ ബലഹീനതയിൽ നിന്ന് ശക്തിയിലേക്ക് ഉയരുക. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ സന്ദേശം വേണ്ടതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൈമാറുവാൻ ഈ ദാസിയെ സഹായിക്കണമേ. കേൾക്കുന്നവരിൽ ഒരു രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയാക്കണമേ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ പത്രോസാണ് യേശു തിരഞ്ഞെടുത്ത ആദ്യത്തെ ശിഷ്യൻ. അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ ലിസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 6:14 അനുസരിച്ച് പത്രോസിന്റെ പേരാണ് ആദ്യം നമ്മൾ കാണുന്നത്. പത്രോസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാധാരണക്കാരനായ ഒരു മനുഷ്യൻ, ബലഹീനനായ ഒരു മനുഷ്യൻ, വിവരമില്ലാത്തവനായ ഒരു മനുഷ്യൻ, ഒരു സാധാരണക്കാരായ ഒരു മീൻപിടുത്തക്കാരൻ മാത്രമായിരുന്നു. എന്നാൽ അവൻ യേശുവിനോട് കൂടെ 3 വർഷം നടക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ശക്തിപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവൻ എല്ലാവരെക്കാളും ഉപരിയായി അവൻ ശക്തിപ്പെടുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ഒരു 11 പോയിന്റാണ് പത്രോസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് പത്രോസിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സാഹചര്യം വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 4:18 മുതൽ 22 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാം. സ്നാപക യോഹന്നാനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത ശേഷം യേശു ഗലീലിയായിൽ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നിരുന്നു. ഗലീലിയ നദിയുടെ തീരത്തൂടെ, തടാകത്തിന്റെ തീരത്തൂടെ നടക്കുമ്പോൾ സഹോദരന്മാരായ 2 പേരെ, പത്രോസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ശെമയോനെയും അവന്റെ സഹോദരനായ അന്ത്രയോസിനെയും യേശു കാണുവാനിടയായി. അവര് കടലിൽ വല വീശിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അവർ സാധാരണക്കാരായ മീൻപിടുത്തക്കാരായിരുന്നു. 19ഉം 20ഉം വചനത്തിൽ യേശു അവരോട്, "എന്റെ പിന്നാലെ വരുവിൻ, ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കാം" എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉടനെ തന്നെ അവർ അവരുടെ വലകൾ ഉപേക്ഷിച്ച് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നത് നമുക്കവിടെ കാണാം. അവിടുന്ന് വീണ്ടും കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ മറ്റ് 2 സഹോദരങ്ങളെ കണ്ടു. സെബദീപുത്രന്മാരായ യാക്കോബിനെയും യോഹന്നാനെയും കണ്ടു. അവർ പിതാവിനോടൊപ്പം വല നന്നാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.
അവരെയും യേശു വിളിച്ചു. അവര് വലയും പിതാവിനെയും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്, ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 16-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ജനങ്ങൾ എന്നെക്കുറിച്ച്, അതായത് മനുഷ്യപുത്രനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. അവർ പറഞ്ഞു, പല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ യേശു ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്താണ് എന്നെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്? അപ്പോൾ അതിന്റെ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 16:16 പത്രോസ് പറഞ്ഞു, നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്ന്. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 16:17-19 വചനങ്ങൾ യേശു അവനോട്, ബർയോനാ ശിമോനെ, നീ ഭാഗ്യവാൻ, ജഡരക്തങ്ങളല്ല സ്വർഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവത്രേ നിനക്കിത് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. നീ പത്രോസാകുന്നു, ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും, പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു. സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ താക്കോൽ ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്നു. നീ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നതൊക്കെയും സ്വർഗത്തിൽ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും, നീ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നതൊക്കെയും സ്വർഗത്തിൽ അഴിഞ്ഞിരിക്കും എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ, അടിസ്ഥാനം ഈ യേശുവിന്റെ ഈ വാഗ്ദാനത്തിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 21-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ 15 മുതൽ 17 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ യേശുവും പത്രോസും ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്ന ഏതാനും നിമിഷങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 3 പ്രാവശ്യം യേശു പത്രോസിനോട് ചോദിച്ചു, പത്രോസ്, നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് ചോദിച്ചു. 3 തവണയായിട്ടാണ് ചോദിച്ചത്. ഓരോ സമയവും പത്രോസ് ഉത്തരം പറഞ്ഞു, പത്രോസ് സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഓരോ തവണയും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ കുഞ്ഞാടുകളെ മേയ്ക്കുക എന്ന് ആദ്യത്തെ തവണ. രണ്ടാമത്തെ തവണ, നീ എൻ്റെ ആടുകളെ പാലിക്കുക. 3-ാമത് യേശു പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ആടുകളെ മേയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഈ യേശു കൊടുത്ത ഈ നിർദ്ദേശമാണ് അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുവാനും ക്രിസ്ത്യൻ സഭയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമിടുവാനും എല്ലാം പത്രോസിനെ സഹായിച്ചത്. അത് യേശുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമായിരുന്നു. 3-ാമതായിട്ട് പത്രോസിന്റെ ബലഹീനതയെക്കുറിച്ച് കാണാം. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 16:21 മുതൽ 28 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ യേശു തന്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചപ്പോൾ പത്രോസ് എങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ദിവസം പത്രോസിനോട് യേശു തന്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും കുരിശുമരണത്തെക്കുറിച്ചും ഉയർപ്പിനെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുവാനിടയായി, ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്ന സമയത്ത്. എന്നാൽ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് യേശുവിനെ ശാസിച്ചുകൊണ്ട് പത്രോസ് യേശുവിനോട് പറയുകയാണ്. അതിന്റെ 21-ാമത്തെ വചനത്തിൽ, അതിനു മുമ്പ് യേശു 23-ാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് പത്രോസ് പറഞ്ഞു, കർത്താവിനോട് പറയുകയാണ്, ഇത് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കരുത്, കുരിശു മരണമൊന്നും ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം അവൻ യേശുവിനോട് അത്രമാത്രം സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു. യേശു മരിക്കാനൊന്നും ആഗ്രഹിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് ശാസിച്ചു തന്നെ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന്. 23-ാമത്തെ വചനത്തിൽ യേശു അവനോ തിരിഞ്ഞ് പത്രോസിനോട്, സാത്താനെ, എന്നെ വിട്ടുപോ, നീ എനിക്ക് ഇടർച്ചയാകുന്നു, നീ ദൈവത്തിൻ്റെതല്ല മനുഷ്യരുടേതത്രേ കരുതുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ പത്രോസ് യേശു പറയുന്നതിന്റെ പൊരുൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള പ്രാപ്തിയില്ലാത്ത, ബലഹീനായ, അറിവില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 17-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ യേശുവിന്റെ മറുരൂപപ്പെടൽ കാണുന്നു. താബോർ മലയിൽ പത്രോസിനെയും യോഹന്നാനെയും യാക്കോബിനെയും കൊണ്ട് യേശു ചെന്നപ്പോൾ അവിടെയാണ് മറുരൂപപ്പെടൽ ഉണ്ടായത്. അവിടെ ഉണ്ടായ ദൈവ അനുഭവം അത്രമേൽ ഭയങ്കരമായിരുന്നു. അത് അവർക്ക് എടുക്കുവാൻ പോലും ആ സാധാരണക്കാരായ പത്രോസിനും യോഹന്നാനും യാക്കോബിനും സാധിച്ചില്ല. അവർ മുഖം അടിച്ച് താഴേക്ക് വീഴുകയാണ് ചെയ്തത്. കാരണം അവർക്ക് ശരീരത്തിൽ പോലും ആ ദൈവാനുഭവം താങ്ങാനുള്ള ശക്തിയില്ലായിരുന്നു. അതിനുശേഷം പത്രോസ് യേശുവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഞാൻ യേശുവിനും മോശയ്ക്കും എലൈജായ്ക്കും ഏലിയാവിനും 3 കൂടാരങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കട്ടെ, നമുക്കിവിടെ തന്നെ പാർക്കാം, നമുക്കിവിടം വിട്ട് പോകണ്ട എന്നിങ്ങനെ പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു. ആ സമയത്താണ് മേഘത്തിൽ നിന്നും ദൈവത്തിന്റെ സ്വരം കേട്ടത്. അപ്പോൾ അവരവിടെ മുഖമടിച്ച് അവിടെ വീഴുകയാണ് ചെയ്ത്. അവർ ഭയന്നുപോയി. അവർ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ബോധം കെട്ടവരെ പോലെ ഭയന്ന് നിലത്ത് വീണ് കിടന്നു. അപ്പോൾ യേശു അവരെ തൊട്ട് അവരെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 26-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് യേശു പത്രോസും മറ്റ് ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടെ
ഗത്സമേൻ തോട്ടത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു. എല്ലാവരുമല്ല, പത്രോസും സെബദീ പുത്രന്മാരായ യോഹന്നാനും യാക്കോബും ഇവർ 3 പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. യേശു മാറി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയപ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളിവിടെ ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. യേശു കമിഴ്ന്ന് വീണ് പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. കാരണം അത്രമാത്രം വിഷമത്തിൽ കൂടെയും ഒക്കെ കടന്നുപോയ ഒരു സമയമാണ്. ശക്തി പോരാഞ്ഞ് ശക്തി കൂടുതൽ കിട്ടുവാനാണ് അവരും കൂടെ ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഒന്നും അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ല. 3 പ്രാവശ്യം യേശു വന്ന് നോക്കിയപ്പോഴും അവർ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ അതിനുശേഷം ഉടനെ തന്നെ യേശുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ ഗൗരവം അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായിരുന്നു. അവരുടെ ബലഹീനത അതുപോലെയുള്ളതായിരുന്നു. 4-മതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് പത്രോസിന്റെ ബലഹീനതയും അവന്റെ അനുതാപവുമാണ്. വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മീൻപിടുത്തത്തിന്റെ അത്ഭുതം നമ്മൾ കാണുന്നു. ഒരു ദിവസം യേശു ഗെനസരത്ത് തടാകത്തിൽ വെച്ച് പത്രോസിന്റെ ബോട്ടിൽ കയറുവാനായിട്ടിടയായി. അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തോട് സംസാരിക്കുവാനിടയായി. അങ്ങനെ സംസാരമെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു, നീ ആഴത്തിലേക്ക് വലയെറിയുക എന്ന്. അപ്പോൾ പത്രോസ് വിചാരിച്ചു, ഞാൻ രാത്രി മുഴുവൻ വലയിട്ടിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല, ഇനിയാണോ ഇനി ആഴത്തിൽ വലയിടുന്നത്? മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ, എന്നാൽ യേശു പറഞ്ഞതല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് പത്രോസ് ആഴത്തിലേക്ക് വലയെറിഞ്ഞു. ആ വല നിറഞ്ഞ് ഉള്ള മീൻ മാത്രമല്ല, അത് വലിച്ചു കയറ്റുവാൻ പോലും ആ പത്രോസിന് സാധിച്ചില്ല. അതിന് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഉണ്ടായിരുന്ന ബോട്ടിലുള്ളവരെ കൂടി വിളിച്ചാണ് ആ വല മുകളിൽ കയറ്റിയത്. എന്നാൽ ഈ സംഭവം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പത്രോസിന് കുറ്റബോധം ഉള്ളിൽ തോന്നി. ഞാൻ യേശുവിനെ സംശയിച്ചല്ലോ എന്നോർത്ത്. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 5:8 പത്രോസ് പറയാണ്, ശീമോൻ പത്രോസ് അത് കണ്ടിട്ട് യേശുവിന്റെ കാൽക്കൽ വീണ്, കർത്താവെ, ഞാൻ പാപിയായ മനുഷ്യനാകൊണ്ട് എന്നെ വിട്ടുപോകണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഓരോ തവണയും പത്രോസ് അവന്റെ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഓരോ പാഠം പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. യേശുവുമായിട്ട് എത്രമാത്രം അടുത്ത് നടക്കുകയും യേശുവിനെ അറിയുകയും ചെയ്തു, അത്രമാത്രം യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 26:69 മുതൽ 75 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പത്രോസ് യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. അങ്ങനെ പ്രധാന പുരോഹിതന്റെ അടുത്തേക്ക് യേശുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുവാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ എല്ലാവരും ഓടിയകന്നു പേടിച്ചു പോയെങ്കിലും പത്രോസ് മാത്രം കൂടെ പോയി. പക്ഷേ അടുത്തൊന്നും നിന്നില്ല. അതിൻ്റെ കെട്ടിടത്തിന്റെ വെളിയിലായിട്ട് മാറി ഒരിടത്ത് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് 2 സെർവൻസ് ആയിട്ടുള്ള 2 സെർവന്റ് ഗേൾസും അവിടെ അടുത്ത് നിന്നവരും ഈ പത്രോസിനെ 3 പ്രാവശ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ്, നീയും അവന്റെ കൂടെ ഉള്ളവനല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ വളരെ ബലഹീനായതുകൊണ്ടും അവൻ മരിക്കാൻ ഭയമുണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ടും അവൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ലില്ല, ഞാൻ അവന്റെ കൂടെ ഒന്നും ഉള്ള ആളല്ല, ഞാൻ അറിയത്തുപോലുമില്ല യേശുവിനെ എന്ന് പറഞ്ഞു. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 26:75 വചനം പറയുന്നു, കോഴി കൂവും മുമ്പേ നീ 3 വട്ടം എന്നെ തള്ളിപ്പറയും. ഇത് പത്രോസ് ആ നിമിഷം ഓർത്തു. യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ യേശു പറഞ്ഞ വചനം പത്രോസ് വിചാരിച്ചു. യേശു പറഞ്ഞ വാക്ക് പത്രോസ് ഓർത്ത് പുറത്തുപോയി അതിദുഃഖത്തോടെ കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ സങ്കടത്തോടെ അവൻ ദുഃഖിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു. അതായത് അവന്റെ ബലഹീനത മാത്രമല്ല, അവനിൽ അനുതാപവും വരുന്നു നമ്മളിവിടെ കാണുന്നു. 5-മതായിട്ട് ശക്തനായ പത്രോസിനെ നമ്മൾ കാണുന്നു. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പെന്തിക്കോസ് ദിനത്തിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നു. പെന്തിക്കോസ് ദിനത്തിൽ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു. അവരെല്ലാം അന്യഭാഷ സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അവർ സംസാരിച്ച ഭാഷ ഒന്നാണെങ്കിലും കേട്ടവർ അവരവരുടെ ഭാഷകളിൽ കേട്ടു. അനേകം മറ്റു ഭാഷകളിൽ നിന്നുള്ളവരുമുണ്ടായിരുന്നു. അവരൊക്കെ അവരുടെ ഭാഷകളിൽ കേട്ടു ശിഷ്യന്മാർ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ദിവസം പത്രോസ് വളരെ ശക്തിയോടും തൻ്റെ ഇടത്തോടും കൂടി നിന്നുകൊണ്ട്, വളരെ ബോൾഡായി നിന്നുകൊണ്ട്, പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ജനങ്ങളെ എല്ലാം അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു. അവൻ നേരത്തെ വളരെ പേടിയുള്ളവനാണെങ്കിലും ബലഹീനായിരുന്നുവെങ്കിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കുരിശുമരണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു, യേശു എന്തിനു വന്നുവെന്നും അത് നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ആയിരുന്നുവെന്നും എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടാനാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വലിയ ചലനമുണ്ടായി. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 2:38
പത്രോസ് പറയുന്നു, ജനങ്ങൾ അവനോട് ചോദിച്ചു, രക്ഷപ്പെടാൻ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പോൾ പത്രോസ് അവരോട്, നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി ഓരോരുത്തൻ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേൽപ്പിൻ, എന്നാൽ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് എന്ന ദാനം ലഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അന്ന് തന്നെ 3000-ഓളം ആളുകൾ മാമോദിസ സ്വീകരിച്ച് സഭയോട് ചേരുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പത്രോസും യോഹന്നാനും ജയിലിലേക്ക് അടയ്ക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു. അവർ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് പ്രഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്ഥിതനായ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് പ്രഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ പുരോഹിതന്മാരും അവിടുത്തെ ടെമ്പിൾ ഗാർഡുമൊക്കെ അവരെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി. അവരുടെ മേൽ കൈവച്ച് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് അവരെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. കൂടുതൽ ആളുകൾ അവരിൽ വിശ്വസിച്ചു. അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് 5000 പേരോളം ആ സമയത്ത് യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതായത് യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ പത്രോസ് മുഖാന്തരമാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചത്. പത്രോസ് യേശുവിനെ പ്രഘോഷിക്കുന്നവനായി മാറി. യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞവൻ യേശുവിനെ പ്രഘോഷിക്കുന്നവനായി മാറുന്നു നമ്മൾ കാണുന്നു. 6-ാമതായിട്ട് പത്രോസിന്മേലുള്ള രോഗശാന്തി വരത്തെക്കുറിച്ച് കാണാം. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒരു മുടന്തനെ പത്രോസ് സൗഖ്യമാക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു. സുന്ദരം എന്ന ദേവാലയത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു മുടന്തൻ ഇരുന്ന് ഭിക്ഷയാചിക്കുകയായിരുന്നു. പത്രോസും യോഹന്നാനും ഒക്കെ അതിലെ പോയപ്പോൾ അവൻ കൈ നീട്ടി ഭിക്ഷയാചിച്ചു. അപ്പോൾ പത്രോസ് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിനക്ക് തരാനോ സ്വർണമോ വെള്ളിയോ ഒന്നുമില്ല, ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് മാത്രം തരാം. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നീ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ തന്നെ അവന് സൗഖ്യമായി. അവൻ എഴുന്നേറ്റ് സന്തോഷത്തോടെ തുള്ളിച്ചാടി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതായത് ഈ പത്രോസിലുണ്ടായിരുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഈ മുടന്തനെ സൗഖ്യമാക്കാൻ പത്രോസിനെ സഹായിച്ചത്. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 5:15 പത്രോസിന്റെ നിഴൽ കൊണ്ട് രോഗികൾ സൗഖ്യമാക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു. അനേകർ രോഗികളെ, പത്രോസിനെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് കാണുവാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം കുറവായതുകൊണ്ട് രോഗികളെ കൊണ്ടുവന്ന് വഴി സൈഡിൽ കിടത്തി പത്രോസിന്റെ നിഴലടിക്കുമ്പോൾ സൗഖ്യപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി അവർ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്രകാരം ചെയ്തത്. അപ്രകാരം തന്നെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. അനേകരുടെ രോഗങ്ങൾ ഭേദമായി, അനേകരുടെ ദുരാത്മാവ് അവരിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 9:32 മുതൽ 35 വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ എയ്നിയാസിന്റെ രോഗശാന്തിയെക്കുറിച്ച് കാണുന്നു. പത്രോസ് ലുദിയയിലായിരുന്നപ്പോൾ അവിടെ എയ്നിയാസ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു. 8 വർഷം തളർരോഗം ബാധിച്ചു കിടന്ന ഒരു മനുഷ്യരായിരുന്നു. അതിന്റെ 34-ാമത്തെ വചനത്തില് പത്രോസ് അവനോട് പറഞ്ഞു, ഐനിയാസെ, യേശുക്രിസ്തു നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു, എഴുന്നേറ്റ് താനായി തന്നെ കിടക്ക വിരിച്ചു കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉടനെ അവൻ എഴുന്നേറ്റു എന്ന. അപ്പോൾ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് ഈ ഒറ്റ ഹീലിംഗും കൊണ്ട് തന്നെ, ഈ ഒറ്റ രോഗശാന്തി കൊണ്ട് തന്നെ ലുദിയയിലും, അതായത് ലുദിയയിലും ഷാരനിലുള്ള അനേകം ആൾക്കാർ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരികെയാണ്, യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരികെയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന് 36 മുതൽ 43 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ തബീത്ത എന്ന ഒരു സ്ത്രീ ജീവൻ പ്രാപിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു. മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ മരിച്ചു കിടന്ന ആ വ്യക്തിക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു. ജോപ്പായിലുള്ള ഒരു കാരുണ്യപ്രവൃത്തി ചെയ്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ഡിസൈപ്പിളായിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു തബീത്ത. അങ്ങനെ രോഗം വന്ന് മരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ജോപ്പായിലായിരുന്നു പത്രോസ്. ജോപ്പ ലുദിയയുമായിട്ട് വലിയ ദൂരത്തിലുള്ള. അപ്പോൾ പത്രോസിനെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ആളുകളെ അങ്ങോട്ട് വിട്ടു. പത്രോസ് അവിടെ വരുന്നു. അപ്പോൾ അനേക സ്ത്രീകൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചുറ്റും നിന്നിരുന്നു. അവരെ എല്ലാം പുറത്താക്കിയതിന് ശേഷം പത്രോസ് അതിന്റെ 40-ാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നു, പത്രോസ് മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച് തബീത്ത എഴുന്നേൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ തന്നെ അവൾ എഴുന്നേറ്റ് സുഖം പ്രാപിച്ച് അവൾ ജീവനിലേക്ക് വന്നു. ഇത് ജോപ്പായിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും അറിയുകയും അനേകർ യേശുവിലേക്ക് വരികയും ചെയ്തു. 7-ാമതായിട്ട് പത്രോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മാലാഖമാരെ ദൈവം ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ്. പത്രോസ് പബ്ലിക് ജയിലിലായിരുന്നപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് ഒരു മാലാഖ പത്രോസിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് കാണുന്നു. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 5:19-20 വചനങ്ങളിൽ പത്രോസിനെ പബ്ലിക് ജയിലിൽ അസൂയ മൂലം ഒരു പ്രധാന പുരോഹിതൻ പബ്ലിക് ജയിലിൽ അവിടെ അടയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു.
എന്നാൽ ഒരു മാലാഖ വന്ന് അതിൻ്റെ ഗേറ്റുകൾ തുറന്ന് പത്രോസിനെ അവിടെ ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവരികയും നീ പോയി ദേവാലയത്തിൽ പോയി സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. 5:42 പിന്നെ അവർ ദിനം പ്രതി ദേവാലയത്തിലും വീട് തോറും വിടാതെ ഉപദേശിക്കുകയും യേശുവിനെ ക്രിസ്തുവെന്ന് സുവിശേഷിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നുവെന്ന്. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 12-ാം അധ്യായത്തിൽ ഹെറോദ് രാജാവ് പത്രോസിനെ ജയിലിലടയ്ക്കുന്നു. യാക്കോബിന്റെ സഹോദരനായ യോഹന്നാന്റെ സഹോദരനായ യാക്കോബിനെ വാളുകൊണ്ട് കൊന്ന ശേഷം പത്രോസിനെ ജയിലിലടയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. 4 കൂട്ടം പട്ടാളക്കാർ അവിടെ കാത്തു നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു പത്രോസ് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നാൽ അവൻ്റെ ചർച്ചിലുള്ളവർ അവന് വേണ്ടി ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. 2 ചങ്ങലകൾ കൊണ്ട് പത്രോസിനെ ബന്ധിച്ചിരുന്നു. 2 പട്ടാളക്കാര് പത്രോസിന്റെ അപ്പുറയും ഇപ്പുറയും ആയിട്ട് 2 വശത്തായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ട്. അവരുടെ നടുക്കാണ് പത്രോസ് കിടന്നുറങ്ങിയത്. ഫ്രണ്ട് ഡോറിൽ അവിടെ ഗാർഡുകൾ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ 7-ാമത്തെ വചനത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം, ഉടനെ തന്നെ ഒരു ദൈവദൂതൻ പത്രോസിന്റെ അടുത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അവിടെ വലിയ ഒരു പ്രകാശം അവിടെ ഉണ്ടായി. പത്രോസിന്റെ സൈഡിൽ തട്ടിക്കൊണ്ട് ഉണരുക എന്ന് പറഞ്ഞു. നിന്റെ ചെരുപ്പെടുത്ത് ഇടുക, നിന്റെ പുറം കുപ്പായം അണിയുക, എന്നിട്ട് നീ എന്നെ അനുഗമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ തന്നെ പത്രോസിന്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് ചങ്ങലകൾ അഴിഞ്ഞു പോവുകയും ആ ഫ്രണ്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഗാർഡുകൾ ആരും ഇത് കാണുന്നില്ല. മാലാഖയോട് കൂടെ പത്രോസ് വെളിയിലേക്ക് പോയി ഗേറ്റ് തന്നെത്താൻ തുറന്നു. അവർ വെളിയിൽ പോയി നടന്നു തുടങ്ങി. അപ്പോൾ മാലാഖ അപ്രത്യക്ഷമായി. 8-ാമത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പത്രോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അനനിയാസിന്റെയും സഫീറായുടെയും മരണം അത് നമ്മൾ കാണുന്നു. അന്ന് അവരുടെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആയിരുന്നു. അവരുടെ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരെല്ലാവരും അവരുടെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ ഗ്രൂപ്പിൽ കൊണ്ടുവരണം. സ്ഥലങ്ങൾ വിൽക്കുന്നവരൊക്കെ വിറ്റ് മുഴുവൻ പണവും ഗ്രൂപ്പിൽ കൊണ്ടുവരണം. അവരാണ് എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്ത് കൊടുത്തിരുന്നത്. എന്നാൽ അനനിയാസ് സഫീറായും മുഴുവൻ പണവും കൊണ്ടുവന്നില്ല. അവരെ കുറെ പണം ഏൽപ്പിച്ചു. പത്രോസിന് അപ്പോഴേ അവരുടെ കള്ളത്തരം മനസ്സിലായി. ഇത് മുഴുവൻ പണം ഉണ്ടോ എന്ന് 2 പേരോടും ചോദിച്ചു. ഒന്നിച്ചല്ല വന്നത്. ആദ്യം ഭർത്താവാണ് വന്നത്. അനനിയാസ് വന്നു. അനനിയാസ് ഒന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ മുഴുവൻ പണവും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അനനിയാസ് ഉണ്ട് എന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞു. അവൻ അപ്പോൾ തന്നെ വീണ് മരിച്ചു. അവനെ അടക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷമാണ് സഫീറ വരുന്നു. ഇത് മുഴുവൻ പണമുണ്ടോന്ന് അവളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവളും കള്ളം പറഞ്ഞു. അവളും അതുപോലെ വീണ് മരിച്ചു. 2 പേരെയും അന്ന് തന്നെ അടക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 10-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കൊർണേലിയസിന്റെയും പത്രോസിന്റെയും ദർശനങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നു. കൊർണേലിയസ് ഒരു വളരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കാരുണ്യപ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ഒരു ശതാധിപനായിരുന്നു. അവൻ സിസറിയയിലാണ് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഒരു ദിവസം ഒരു മാലാഖ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അവനോട് പറഞ്ഞു, ജോപ്പായിലുള്ള പത്രോസിനെ ആള് വിട്ട് വരുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അടുത്ത ദിവസം പത്രോസിനൊരു ദർശനമുണ്ടാകുന്നു. സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തളിക നിറച്ച് പലതരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ മാംസം ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുന്നത് കണ്ടു. 3 പ്രാവശ്യം ഇറങ്ങി വന്നു. നീ ഇതിനെ കൊന്നു ഭക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അത് ഭക്ഷിക്കുവാൻ പത്രോസ് വിസമ്മതിച്ചു. കാരണം അത് അശുദ്ധിയുള്ളതായിട്ടായിരുന്നു അന്ന് കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. പിന്നെ അത് കണ്ടില്ല. അത് മുകളിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചുപോയി. അടുത്ത ദിവസമാണ് 3 പേര് പത്രോസിനെ അന്വേഷിച്ച് വരുന്നത്. അത് കൊർണേലിയസ് അയച്ചവരായിരുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ പത്രോസിന് മനസ്സിലായി, ദൈവം പാർഷ്യാലിറ്റി ഉള്ളവനല്ല, ഈ അവിശ്വാസികളോട് സുവിശേഷം പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന്. അപ്പോൾ കൊർണേലിയസ് അയച്ചതും പ്രകാരം ആ മനുഷ്യരോടുകൂടി കൊർണേലിയസിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പത്രോസ് പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും എല്ലാം അവിടെ കൊർണേലിയസിന്റെ വീട്ടിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പത്രോസിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിന്റെ 44-ാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നു, പത്രോസ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ മേലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു. എല്ലാവരും പത്രോസിന്റെ സന്ദേശം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടു. അനേകർ വിശ്വസിക്കുകയും അവരിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നപ്പോൾ അവർ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. അവരെല്ലാവരും അന്നോ പിന്നെയൊക്കെ ആയിട്ട് മാമോദിസ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. 9-ാമത്തത്, പത്രോസ് എന്താണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? യേശുവിനോട് കൂടെ നടന്നപ്പോൾ അധികമൊന്നും പത്രോസിന് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള കഴിവില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ യേശു എഴുന്നേറ്റതിന് ശേഷം യേശു അവരുടെ മുറിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവരുടെ മേൽ
ഊതി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൊടുത്തു. അങ്ങനെ അതിനുശേഷം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പത്രോസ് പ്രഘോഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. 1 പത്രോസ് 2:24 പറയുന്നു, നാം പാപം സംബന്ധിച്ച് മരിച്ച് നീതിക്ക് ജീവിക്കേണ്ടതിന് അവൻ തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ചുമന്നിട്ട് ക്രൂശിന്മേൽ കയറി അവൻ്റെ അടിപ്പിണരാൽ നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന്. സഹനത്തിന്റെ റിവാർഡ് എന്താണെന്ന് പത്രോസ് പറയുന്നു. 1 പീറ്റർ 3:14 നീതി നിമിത്തം കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ, അവരുടെ പീഡനത്തിങ്കൽ ഭയപ്പെടുകയും കലങ്ങുകയും അരുത് എന്ന്. ഇനി മഹത്വത്തിന്റെ കിരീടം നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് പത്രോസ് പഠിപ്പിക്കുന്നു. 1 പത്രോസ് 5:6 അതുകൊണ്ട് അവൻ തക്ക സമയത്ത് നിങ്ങളെ ഉയർത്തുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ബലമുള്ള കൈ കീഴ് താണിരിപ്പിൻ എന്ന്. 2 പത്രോസ് 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ യേശുവിന്റെ പ്രത്യാഗമനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ജീവിക്കണമെന്ന് എല്ലാവരോടും ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. 2 പത്രോസ് 3:9 പറയുന്നു, ചിലർ താമസമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ കർത്താവ് തന്റെ വാഗ്ദത്തം നിവർത്തിപ്പാൻ താമസിക്കുന്നില്ല. ആരും നശിച്ചു പോകാതെ എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ അവൻ ഇച്ഛിച്ച് നിങ്ങളോട് ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. 18-ാമത്തെ വചനം പറയുന്നു, കൃപയിലും നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിലും വളരുവിൻ എന്ന്. പത്രോസിന്റെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ അവന്റെ ബലഹീനത മൂലം അവന്റെ ഭയം മൂലം യേശുവിനോട് ഒപ്പം ഉണർന്നിരുന്ന് ആ കഷ്ടസമയത്തിലൊന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അവന് സാധിച്ചില്ല. പിന്നെ അവന്റെ ഭയം മൂലം അവന്റെ ബലഹീനത മൂലം യേശുവിനെ അവൻ തള്ളിപ്പറയാൻ ഒക്കെ ഇടയായി. അന്ന് അവന് ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിയത്തില്ല എന്ന് കാണും. പ്രലോഭനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാതിരിക്കാനാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള അറിവ് പോലും അവനില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന്റെ പ്രാർത്ഥനയൊന്നും നല്ലതല്ലായിരുന്നു അവന് മനസ്സിലായി. അവൻ വെളിയിൽ പോയി കരയുകയാണ് ചെയ്തത്. അവൻ പത്രോസിനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തള്ളിപ്പറഞ്ഞോർത്ത് ഒത്തിരി ദുഃഖിച്ച് അവൻ കരയുകയാണ് ചെയ്തത്. പിന്നീട് അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ശക്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറയുന്നു, 1 പത്രോസ് 5:8 നിർമ്മതരായിപ്പിൻ, ഉണർന്നിരിപ്പിൻ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിയോഗിയായ പിശാച് അലറുന്ന സിംഹം എന്ന പോലെ ആരെ വിഴുങ്ങേണ്ടു എന്ന് തിരിഞ്ഞു ചുറ്റി നടക്കുന്നു എന്ന്. ഇനി 10-ാമതായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് യേശു പത്രോസിനെ ഒരുക്കിയത്? പത്രോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനേകം പ്രലോഭനങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുവാനായിട്ട് പത്രോസിനെ യേശു അനുവദിച്ചു. ഇതെല്ലാം മറ്റ് ശിഷ്യന്മാരെയും ക്രിസ്ത്യാനി സമൂഹത്തെ മുഴുവനും ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള ശക്തി പ്രാപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രലോഭനത്തിൽ കൂടി ഈ പത്രോസിനെ ദൈവം കടത്തിവിട്ടത്. വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 22-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 31 32 വചനങ്ങളിൽ യേശു പറഞ്ഞു, ശീമോനെ ശീമോനെ, സാത്താൻ നിങ്ങളെ കോതമ്പ് പാറ്റേണ്ടതിന് കൽപ്പന ചോദിച്ചു. ഞാനോ നിന്റെ വിശ്വാസം പോകാതിരിപ്പാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ നീ ഒരു സമയം തിരിഞ്ഞു വന്ന ശേഷം നിന്റെ സഹോദരന്മാരെ ഉറപ്പിച്ചു കൊള്ളുക എന്ന്. അവസാനത്തെ പോയിന്റ് 11. പത്രോസിനും അപ്പസ്തോലന്മാർക്കുമുള്ള പ്രതിഫലം എന്താണ്? പത്രോസിനും അപ്പസ്തോലന്മാർക്കും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനം ലഭിക്കും. വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 22:28 മുതൽ 30 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ യേശു പറഞ്ഞു, നിങ്ങളാകുന്നു എൻ്റെ പരീക്ഷകളിൽ എന്നോടുകൂടെ നിലനിന്നവർ. എൻ്റെ പിതാവ് എനിക്ക് രാജ്യം നിയമിച്ചു തന്നതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിയമിച്ചു തരുന്നു. നിങ്ങൾ എൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ എൻ്റെ മേശങ്ങൾ തിന്നുകുടിക്കുകയും സിംഹാസനങ്ങളിലിരുന്ന് ഇസ്രായേൽ ഗോത്രം 12-നെയും ന്യായം വിധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെക്കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിക്കാം. അനേകം മനുഷ്യരുണ്ട്, വളരെയധികം വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരും പണമുള്ളവരും പ്രാപ്തിയുള്ളവരും. എന്നാൽ പത്രോസ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നില്ല. അവൻ ബലഹീനനും പേടിയുള്ളവനും ആയ വെറും സാധാരണക്കാരനായ ഒരു മീൻപിടുത്തക്കാരനായിരുന്നു. എന്നാൽ അവനെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് യേശു അപ്പസ്തോലനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. എന്നാൽ അവൻ യേശുവിനാൽ ശക്തിപ്പെട്ടപ്പോൾ, അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞപ്പോൾ അവന് അനേകം അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അവൻ അന്ത്യവിധിയുടെ അന്ന് സിംഹാസനത്തിലിരുന്നുകൊണ്ട് 12 ഗോത്രങ്ങളെ ന്യായം വിധിക്കും എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെക്കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിക്കാം. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ശക്തിയുള്ളവരായിരിക്കാം, പല തരത്തിൽ മഹത്വമുള്ളവരും പ്രാപ്തിയുള്ളവരും ആയിരിക്കാം. എന്നാൽ ദൈവത്തിനു മുമ്പാകെ നമ്മൾ
ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ വെറും ലൗകികരാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ, ദൈവമായിട്ടൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഒരു ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ലൗകിക ജീവിതം നയിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ ഒന്നുമില്ലാത്തവരായിരിക്കും. എന്നാൽ നമ്മളെ തന്നെ ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ അടിയറ വെച്ചാൽ, ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ നമ്മളെ തന്നെ എളിമപ്പെടുത്തിയാൽ, നമ്മളെ പാപങ്ങളെ ഓർത്ത് അനുതപിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വഴങ്ങിക്കൊടുത്താൽ, ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ വലിയ സ്ഥാനം നമ്മൾക്കും കിട്ടും. എന്നാൽ മറ്റു ചില ആളുകളുണ്ട്, പാവപ്പെട്ടവരായിരിക്കാം, എളിമയുള്ളവരായിരിക്കാം, വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്തവരായിരിക്കാം, സമൂഹത്തിൽ ആരാലും അറിയപ്പെടാത്തവരായിരിക്കാം, അവർ വളരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായിരിക്കാം, ദൈവമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുള്ളവരായിരിക്കാം, ദൈവവചനമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കാം. അവർക്ക് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ വലിയ സ്ഥാനങ്ങൾ ദൈവം കൊടുക്കും. നമുക്ക് ചില ആളുകൾ പാപികളായിരിക്കാം, ഒരു പ്രതീക്ഷയുമില്ലാതെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരായിരിക്കാം. ഈ 3 കൂട്ടത്തിൽ ആരാണ് നമ്മൾ? ഏത് കൂട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ പെടുന്നത്? നമ്മുടെ ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമനുസരിച്ചാണോ ജീവിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. നമ്മൾ അനുതപിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കുക. കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് റെഡിയാണോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. ഒരിക്കലും ടു ലേറ്റ് അല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഞാൻ ദൈവത്താൽ ശക്തിപ്പെട്ടപ്പോഴാണ്, പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശക്തിയായിട്ട് ദൈവവചനം പറയുവാൻ തുടങ്ങിയത്. അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും ദൈവത്താൽ ശക്തിപ്പെടുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പത്രോസിനെ പോലെ നല്ലൊരു സ്ഥാനം വഹിക്കുവാൻ നമുക്കും സാധിക്കും. അതിന് എല്ലാവരെയും ശക്തിപ്പെടുത്തട്ടെ. ഈ വചന ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ എളിമപ്പെടുവാനും പാപങ്ങളെ ഓർത്ത് അനുതപിക്കുവാനും കൂടുതൽ കൃപകൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാനും അപ്പസ്തോലനായ പത്രോസിനെ പോലെ ശക്തിപ്പെടുവാനും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാനും എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ. മാനവും മഹത്വവും അവിടത്തേക്ക് തരുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വലിയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ, ആമേൻ.